أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. Mari dengan salawat kepada Muhammad wa ali Muhammad bar. حسين مني وأنا من الحسين. حسين مني وأنا من الحسين. فرماتے تھے حبیب خدا مالک کونین حسین منی وأنا من الحسين. قرآن اہل بیتنا ہوں گے کبھی جدا نیزے پہ سر تھا شاہ کا قرآن پڑھ رہا صامت قرآن پاک ہے. ناطق قرآن حسین حسین منی وأنا من الحسين. حسين مني وأنا من الحسين. جھولا جھولانے والے تھے وہ پاک جبرائیل عرش بری سے لائے تھے پوشاک جبرائیل کرب و بلا کے دشت میں ہے بے کفن حسین
حسين مني وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين गुल सा बदन वो नूर नजर चांद सी तस्वीर इस चांद को गेहन लगा खाया गले पे तीर असगर का खून चेहरे पर मलते रहे हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बाग़े नबी को आज ये किसकी नजर लगी कुमलाई करबला में हर एक फूल हर कली बाग़े नबी की जान थे दोनों हसन हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमाते थे हबीब खुदा मालिक कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद एक और सलावत पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर લોકો જ્યારે રસૂલ ઇસ્લામ પાસે આવ્યા જિંદગીના એક કોડિયા જિંદગીની એક મુશ્કેલીને પેશ કરવા માટે એ શિકાયત हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कईयों लोगों या रसूलल्लाह मा लना नदुल्लाह वला यस्तजीबु लदुआना ए खुदा ना रसूल શું કારણ છે કે અમે અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆઓ કરીએ છીએ અને અમારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી હાલાકે પરવરદિગારે આલમ એ વાતનો વાયદો કરેલો છે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ وقال ربكم ادعوني استجب لكم તમારા પરવરદિગારે કહ્યું છે દુઆ કરો હું દુઆનો જવાબ આપીશ દુઆ કરો એ દુઆને હું કબૂલ કરીશ યા રસૂલલ્લાહ શા માટે અમારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી તો આપે જવાબમાં કહ્યું એનું કારણ એટલું જ છે લaqad માતત કુલુબકુમ બિઅશરત અશિયા તમારા દિલ હૃદય જે છે એ 10 વસ્તુના કારણે મુર્દા થઈ ગયા છે આ 10 વસ્તુના કારણે દિલ મુર્દા થઈ ગયા છે એટલા માટે તમારા દિલ તમારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી યા રસૂલલ્લાહ એ કઈ વસ્તુઓ છે જેના કારણે અમારા દિલ મુર્દા થઈ જાય છે તો આપે કહ્યું પહેલું કારણ એ છે લaqad અરફતુમુલ્લાહ વલમ તુઅદ્દુ તાઅતહ તમો ખુદાની ઓળખાણ રાખો છો पर परवरदिगार आलमनी जेटली फरमाबरदारी करवी जोई जेटली इताअत करवी जोई एटली इताअत तमो नथी करता खुदानी फरमाबरदारीनो जे हक छे एने तमो अदा नथी करता એટલા માટે જ્યારે ઇતાअतની વાત આવેલી તો મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ अलैहिस्सलाम रसूल करीम मौलाए कायनात ने बारगाह में बोलावीने कह્યું કે યા અલી اقوي على طاعة الله عز وجل واضعف عن معاصي الله اي علي एक ज वक्त में एक ज समय में
તાકતવર પણ બની જા અને એ જ સમયમાં નબળો પણ બની જા. આ છે મુમકિન? એક જ વખતમાં બંદો તાકતવર બને અને એ જ વખતની અંદર નબળો પણ બની જાય. કેમ બને? હું તમને કઈ રીતે દાખલો આપું. દુનિયામાં એક મશહૂર તરીન બોક્સર પસાર થયો છે, મોહમ્મદ અલી કાસુસ્લે. નામ સાંભળ્યું હશે તમે. બહુ જ તાકતવર, અદોલાત મસલનો ભંડાર. અને એક બીજો પણ મારૂફ મશહૂર દુનિયાની તારીખની અંદર, આપણી તારીખની અંદર પસાર થયો છે. એને કહેવાય છે કોણ? કે જે મારા જેવો જ કાકીનો હાડકાનો પૂતળો, કાંઈ નહીં એના પાસે. કોણ? બ્રુસ લી. એક તરફ મોહમ્મદ અલી કાસુસ્લે કે જેના શરીર ઉપર નજર કરવાની સાથે આપણને ડર લાગે, અને બીજી તરફ બ્રુસ લી. યા રસૂલલ્લાહ, કેમ બને કે એક જ વખતમાં આટલો તાકતવર પણ બની જાઓ અને એ જ વખતમાં નાનકડો પણ બની જાઓ? કહ્યું, યા અલી, આ મુમકિન છે. ખુદાની ઇતાઅતની જ્યારે વાત આવે તો તાકતવર બની જા. ખુદાની નાફરમાનીની વાત આવે તો એ વખતે નબળો બની જા. નાનામાં નાનો ગુનો કેમ ન હોય? લોકોને બતાવીને આ મારાથી નહીં થાય. નાનકડું જૂઠ બોલવું છે, મારી અંદર તાકાત નથી. નાનકડો ગુનો કરવો છે, આ મારી અંદર તાકાત નથી. તો કોઈને ધોકો, ફરેબ, દગા ફટકા, નાનકડું કહી દે, આ મામલાની અંદર હું નબળો છું. તો રસૂલે કહ્યું, તમારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી. એનું પહેલું કારણ શું છે? કે અલ્લાહનું માનો છો તમે, અલ્લાહને ઓળખો છો તમે, પણ એની જેટલી ઇતાઅત કરવી જોઈએ એટલી નથી કરતા. રસૂલે કરીબ આગળ વધ્યા, કહ્યું, વામસાની, બીજું કારણ જેના લીધે તમારા દિલ મુર્દા થઈ જાય છે અને એના નતીજામાં દુઆઓ કબૂલ થવાને પાત્ર નથી રહેતી, એ છે લaqad qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. થોડા આગળ આવી જાઓ, આવી જાઓ. સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. કહ્યું, તમારા દિલ એટલા માટે મુર્દા થઈ જાય છે કે તમે કુરાન મજીદને ખૂબ પડો છો, પણ કુરાનના મસાઇલ, કુરાનના અહકામ, ખુદાના કાયદા કાનૂન ઉપર તમે અમલ નથી કરતા. અઝીઝાને મુહતરમ, ઇન્સાફથી બતાવો, મારું તમારું કુરાનનો ઉપયોગ કઈ જાતનું છે? કુરાન આપણે સૌથી વધારે ક્યાં વાપરે છે? બચાવો. સૌથી પહેલે કુરાન મજીદનો મારો તમારો ઉપયોગ એ છે કે જ્યારે કોમની અંદર, સમાજની અંદર કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય, ઇન્તેકાલ થઈ જાય, એટલે ત્યારે શું પડવાનું? યાસીન. વાહ, સૂરે યાસીન પડવાનું. યાને કે કુરાન મજીદ જે છે એ વાટ જોતું હોય છે કે દુનિયાથી કોઈ મરે તો એને પડવામાં આવે. કુરાન મજીદનો મારો તમારો ઉપયોગ પહેલું તો મુર્દાઓ માટે. સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે આ મુસલમાન, શું કુરાન મજીદ પરવરદિગારે આલમે મુર્દાઓ માટે નાઝિલ કર્યું હતું? આ વાતનો મતલબ એ નથી કે કોઈ મરહૂમના સમાચાર આપણે સાંભળીએ, એના ઈસારે સવાબ માટે મજલિસોને બરપા કરીએ તો સૂરે યાસીનને છોડી દેવાનું નહીં. આ હુકમ, આ ફરમાન રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, આ હુકમ રસૂલ કરીમનો છે કે જ્યારે તમારે ત્યાં કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો સૂરે યાસીનની તિલાવત કરો. એ સૂરે યાસીન એમના માટે બક્ષી જવાનો ઝરિયો છે. તો એ વખતે સૂરે યાસીનને છોડવાની હું વાત નથી કરતો. હું એ સવાલ કરું છું કે આ સૂરે યાસીનનો ઉપયોગ આપણો આ જ મોકા ઉપર છે.
અને સારામાં સારી દલીલ દૂર જવાની જરૂર નથી. એ જ સૂરે યાસીન, હું કહું છું બિચારી સૂરે યાસીન, એ ખુદ સૂરે યાસીન પોતે કહે છે કે મુસલમાનો યાદ રાખજો, મને ખુદાએ નાઝિલ મુર્દાઓ માટે નથી કરેલી. આપણે શાયદ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે જ્યારે પણ આ ઇન્તકાલ થાય તો સૂરે યાસીન પડવા વાળાને આગળ વધારીએ. સૂરે યાસીન પોતે કહે છે, સૂરે યાસીન કુરાન મજીદનો કેટલામો સૂરો છે? 36મો સૂરો છે. ઘરે જઈને તપાસજો અને હમણાં પણ તમારા ફોન ની અંદર તપાસી લો. પરવરદિગારે આલમ સૂરે યાસીન ની અંદર કુરાન મજીદનો 36મો સૂરો, 2 આયતના નિશાન આપું છું, એક 69 અને એક 70, 69 70. आयत ने सांभो, खुदाए कह્યું बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अल्लमनाहु अश-शअरा वमा यंबगी ला इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन. अमोए અમારા નબીને શેરો શાયરી નથી શીખાયેલી. શાયરો શેર એના માટે ઝેબા નથી દેતું, એને ન શોભે. વમા અલ્લમનાહુ અશ-શઅરા વમા યંબગી લા ઇન હુવા ઇલ્લા ઝિક્રુન વ કુરઆનુમ મુબીન. અમોએ અમારા નબીને જે આપ્યું છે એ શું છે? zikr છે અને સાફ સુથરી કિતાબ કુરાને મુબીન છે. કેના માટે છે કુરાન? લિયુનઝિરા મન કાના હય્યન. આ એના માટે છે કે જે જીવતા છે ને એને ચેતવણી દેવામાં આવે. યાની જ્યારે રસૂલે મને ને તમને કહ્યું કે તમારે કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો સૂરે યાસીન પડો, એ સૂરે યાસીનનો પહેલો મકસદ મરહૂમ નથી, પહેલો મકસદ હું છું. આ કુરાન મજીદ જીવતાઓ માટે નાઝિલ થયું હતું. તો મારો તમારો ઉપયોગ કુરાન મજીદનો પહેલો સૂરે યાસીન. બીજો ઉપયોગ જ્યારે દુકાન ખોલવી હોય, સફરમાં જવું હોય, દીકરીનું માગવું આવે તો બાપુને બોલાવે કે બાપુ ઇસ્તેખારો જોઈ ગયો. એ હું ના વાપરું કુરાનને, બાપુને કહું કે તમે કુરાન ખોલીને અમને જોઈ દો કે દુકાન ખોલીએ યા ના ખોલીએ, સફરમાં જાય યા ના જાય, દીકરા દે યા ના દે, દીકરી દે યા ના દે. આ કુરાનનો મારો તમારો ઉપયોગ. રસૂલ ત્યાં કહે છે તું દુઆ ઉપર દુઆ કરીએ જાશ, અને અગર ક્યારે ક્યારે કુરાનને પડસ તો એના ઉપર અમલ કરતો નથી. ત્રીજો ઉપયોગ કુરાન મજીદ નો ક્યારે છે? બિસ્મિલ્લાહ. માય રમઝાન અલ મુબારક ની અંદર, માય રમઝાન અલ મુબારક ની અંદર હું કહું છું મારા અંદાજમાં કે કુરાન ખુદાનો શુક્ર માનતો છે કે ખુદાયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તે તારીખે ઇસ્લામ ની અંદર પૂરી કેલેન્ડર અને વર્ષની અંદર રમઝાન અલ મુબારક નો મહિનો આવ્યો તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદાયા એવા દુનિયાની અંદર આવી ગયા કે જે મને પડે. અગર રમઝાન નો મહિનો ના હોત તો મને ખોલવા વાળું કોઈ ના હતું. और कुरान નો મકસદ, कुरान નો મતલબ, कुरान નો ઉપયોગ, कुरान નો ઇસ્તેમાલ મારો તમારું ક્યારે છે? શાદીનો મોકો આવે તો ત્યારે કુરાન આગળ આગળ હોય, અને એ પણ જ્યારે દુલ્હન ઘરમાંથી નીકળે તો એના જાત જાતના કસીદા પણ લખાય, નાતો પણ લખાય. જિંદગી ભર મારી તમારી દીકરીએ પડદો પહેર્યો જ ના હોય, જિંદગી ભર પછેડી પહેરી જ ના હોય, પણ શાદીની રાત આવે ત્યારે મારા જેવો એક બાજુમાં ઉભો રહી જાય અને એના માથા ઉપર કુરાનને રાખે ને બીજો એક બાજુમાં માઇક લઈને પડતો જાય કે બહેના તું સદા સુખી રહેના, कुरान के साए में चलती रहना. कुरान खुदाए दुल्हनोना साया કરવા માટે નાઝિલ કર્યું હતું. और આગળ વધો, તમારી ના હોય તો અમારી આ છે. શાદીના મંડપમાં જ્યારે બેસે તો આજકાલ નવી ફેશન આવેલી છે, નિકાહ પડાય ત્યારે દુલ્હા અને દુલ્હનના હાથમાં કુરાન થમાવી દો. અને તમે જુઓ કે આ કુરાન શા માટે થમાવ્યું હોય? કારણ કે શાદીની મૂવી નીકળતી હોય તો મા બાપને કહેવા થાય કે જો મારા બચ્ચા કેટલા દીનદાર છે, નિકાહ જ્યારે એમના પડાય છે તો મૂવીમાં એટલું તો આવી જાય કે કુરાન ખોલીને બેઠા હતા, ફોટામાં એટલું તો આવી જાય કે કુરાન ખોલીને બેઠા હતા. કુરાન પડતા આવડતું ના હોય, ક્યારે મદ્રેસામાં ન ગયા હોય, હું ઓળખું અમારી કોમમાં, એને બિસ્મિલ્લાહ માન માન પડતા આવડે,
નમાઝ ધક્કા મારી મારીને પડતું હોય, પણ એની જ્યારે શાદી આવે તો કુરાનના ફોટા બધાય કોર છપાઈ જાય કે અમારી દીકરીને શાદીમાં જો દુલ્હન કુરાન પડી રહી છે, દુલ્હા કુરાન પડી રહ્યો છે. આ મારું તમારું કુરાનનો ઇસ્તેમાલ છે. આગળ વધો. તો અહીં તો મને નથી ખબર, પણ કરાચીમાં મારી આંખે મારી શાદી કરાચીમાં થઈ છે. એ જમાનો પણ મેં જોયો છે કે કુરાન મજીદ જ્યારે છપાતા તો એના એડિશનના પણ નામ આવતા. એ કુરાન છપાય એને કહેવાય પોકેટ એડિશન. એ કુરાન જેબમાં સમાઈ જાય એવું કુરાન. અહીંયા સેવા નાના નાના કુરાન. યા તો બચ્ચાઓ જ્યારે સ્કૂલની એક્ઝામ આવે તો તલાશમાં જોઈએ કે જેમ કુરાન નાનકડું મળે, ટીચર અને મિસને ખબર ન પડે કે અમે કુરાન લઈને આવ્યા છે, એટલું નાનું કુરાનને તલાશ કરો કે જેબમાં આડે અવડે ક્યાંય સમાઈ જાય. એના માટે કુરાન આવ્યું હતું. અને ઓર આગળ વધો તો આપણી કોમની અંદર એવા કુરાન પણ છપાવા લાગ્યા, એનું નામ પડી ગયું દહેજ એડિશન. શાદીમાં દેવા લેવાના કુરાન. દીકરા વાળા દીકરીઓને કુરાન આપે, દીકરી વાળાઓ દીકરાને કુરાન આપે. દહેજ એડિશન. અઝીઝાને મોહતરમ, કુરાન આના માટે આવ્યું હતું કે આ કુરાનનો ઉપયોગ જે પ્રમાણે કરવો જોઈએ એ પ્રમાણે હું કરું છું. અરે ઉપયોગની જ વાત નથી. અગર ક્યારેક ક્યારેક કુરાન પઢી લઉં છું તો સાંભળું છું તો એ પ્રમાણે જે ખુદાએ મને હુકમ આપ્યો છે એ પણ નથી કરતો હું. પરવરદિગાર આલમ સૂરે આરાફ કુરાન મજીદનો 7મો સૂરો આયતનું નિશાન છે 204 7204. પરવરદિગાર આલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. એ લોકો યાદ રાખજો, અગર કુરાન મજીદ ક્યાંય પડાય તો ધ્યાનપૂર્વક કુરાનને સાંભળો, ખામોશ રહી જાઓ, કદાચ તમે કામયાબ બનો. આ નાનકડો હુકમ કુરાનનો જે છે એના ઉપર પણ હું અમલ નથી કરતો કે અગર મારા સમાજની અંદર કુરાન ક્યાંય પડાતું હોય તો ન તો હું સાંભળવાને તૈયાર છો, ન તો ખામોશ રહેવાને તૈયાર છો. કુરાને કહ્યું હું જ્યારે ક્યાંય પડાવ તો તને સાંભળવાનું છે, એ પણ ધ્યાનપૂર્વક અને ખામોશ રહેવાનું છે. પણ નહીં, મારો કુરાન મજીદનો ઉપયોગ લિમિટેડ છે, મહદૂદ છે. અને પછી હું શિકાયત કરું કે કુરાન તો અમે પઢીએ છીએ. રસૂલે કહ્યું તમારા દિલ મુર્દા એટલા માટે થઈ જાય છે કે કુરાનનો જે હક છે એને તમે અદા નથી કરતા. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ અઝીઝાને મોહતરમ, શું ક્યારે આ રિવાયતો નથી સાંભળેલી? રસૂલે કરીમે આ હદીસને બયાન કરેલી છે. મારા બુઝુર્ગો, તમે આ હદીસને ખૂબ વાકેફ છો, પણ દોહરાવું છું ફક્ત આ નાના બચ્ચાઓ માટે કે એ લોકોના ઝહેનની અંદર આ વાત કોતરાઈ જાય. રસૂલે કરીમે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે સલાત યશ્તકૂન ઇલલ્લાહ યૌમલ કિયામah. 3 વસ્તુ અલ્લાહની બારગાહમાં કયામતના દિવસે શિકાયત કરશે. 3 વસ્તુ. મસ્જિદુન ખરાબુન લા યુસલ્લા ફીહ. મસ્જિદ શિકાયત કરશે કે હું ખંડેર બની ગઈ હતી, સમાજની અંદર હું હતી પણ મારી અંદર લોકો નમાઝ પઢવાને નહોતા આવતા. વઆલિમુન બૈનલ જુહાલ. એવો આલિમ પણ શિકાયત કરશે કે હું હતો, હું હાજર હતો, પણ કોઈએ મારી કદરો કિંમત ન કરેલી, મારાથી કોઈ પણ વસ્તુ જાણવાની કોશિશ ન કરેલી. અને 3જી વસ્તુ જે શિકાયત કરશે, રસૂલ આગળ વધીને ઇરશાદ ફરમાવ્યા અને કહ્યું વમસ્હફુન મુઅલ્લકુન અલૈહિ ગુબારુન લા યુqra'u ફી. એ ખુદાની કિતાબ કે જે લટકાયેલી હશે, ગુબાર એના ઉપર ધૂળ ચડી ગઈ હશે અને લોકો એને વાંચશે નહીં, એને પડશે નહીં. ઈ અલમારીઓની અંદર ધૂળ ખાતી હશે કિતાબ, પણ એને પડવા વાળી કોઈ નહીં હોય. અરે મેં આ મસલાને રદ કરવા માટે શું કર્યું? દુનિયામાં મેં તપાસ્યું
કે દુનિયામાં સૌથી સુશોભિત સારામાં સારા કુરાન ક્યાં છે, એ લઈને મેં મારા ઘરની અંદર સજાવ્યા. ઘરમાં કોઈ દાખલ થાય તો એની નજર પહેલે મારા કુરાન ઉપર પડે કે મારા ઘરની અંદર એવું કુરાન છે કે જેના કવર ઉપર તમે નજર કરો તો કવરની અંદર હીરા મોતી ટાંકેલા છે, જાત જાતના ચમક ચમક વાળા તારા રાખેલા છે. યાની રસૂલે ગુબારની વાત કરેલી હતી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એ કમસે કમ એટલું તો થયું કે મારા ઘરમાં જે કુરાન છે એના ઉપર ધૂળ નથી, પણ આ એ કુરાન મેં ઘરમાં રાખ્યું છે હિફાજત માટે અને શોભા માટે અલમારીમાં, કે કોઈ મહેમાન મારા ઘરે આવે તો એને કમસે કમ એટલું તો થાય કે આ પાક્કો મુમિન છે, આ પાક્કો મુસલમાન છે, આના ઘરમાં કુરાન છે. અઝીઝાને મુહતરમ, કુરાન મજીદ શા માટે રસૂલે કરીમે એક બીજી હદીસ બયાન કરેલી છે કે રબ્બતાનિયલ કુરઆન વલ કુરઆન યલઅનુ. કેટલા એવા કુરાનની તિલાવત કરવા વાળા છે કે જેના ઉપર ખુદ કુરાન પોતે લાનત મોકલે છે. ભાઈ, હું કુરાન પડું ને કુરાન મારા ઉપર લાનત મોકલે, શા માટે? એનું એક જ કારણ કે હું પોપટમાં કુરાન પડતો જાઉં, કાંઈ સમજવાની કોશિશ ન કરું, એના ઉપર મનન ન કરું, એના ઉપર વિચાર ન કરું, એના ઉપર અમલ ન કરું. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું આ તારું કુરાન પડવું તારા લાનતનો સબબ છે. આપણે કેને માનવા વાળા છે? 12 ઇમામને માનવા વાળા છે ના. આજે તમને ખુદાના રસૂલનું વાસ્તુ અને 12મા ઇમામનું વાસ્તુ આપું છું. આ વસ્તુને જિંદગી પર કોતરી લ્યો, યાદ રાખી લ્યો, કારણ કે આ યાદ રાખવાનો તરીકો છે આપણે રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે પણ યાદ કરીએ છીએ આજ રસૂલના 12 જાનશીનો છે. પણ કુરાન માટે જેથી કરીને હું અને તમે જાગૃત થઈએ તો કુરાન મજીદને સવાલ કરો. અજબ મને લાગે છે કે અજબ ઇત્તેફાક છે, ખુદાવંદે કરીમ એમની કિતાબની અંદર આ મામલાને આ જગા ઉપર નાખેલું છે. જ્યારે જગા ઉપર હું વિચાર કરું છું ને તો મને લિંક, રિશ્તો આ આયત સાથે આજ મળ્યો કે કોમને આ રસ્તાથી સમજવાની અને સમજાવવાની કોશિશ કરું. કુરાન મજીદમાં એક સૂરો છે રસૂલે કરીમના નામનો, તો આ છે આપણા રસૂલ. 47મો સૂરો છે, ચેપ્ટર 47. આ ચેપ્ટર 47માં રસૂલે ખુદાને યાદ કરો અને તમારા 12 ઇમામને એક વાર નહીં 2 વાર યાદ કરો, 2 વાર, જેથી કરીને સંખ્યા 12 ની 24 બને. પરવરદિગાર આલમ કુરાન મજીદમાં 47મા સૂરામાં જેનું નામ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના નામનો સૂરો છે, એની આયત 24માં ખુદાએ ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અફલા યતદબ્બરુન અલ-કુરઆન અમ અલા કુલુબિન અક્ફાલુહા. શું માણસો કુરાનની અંદર તદબ્બુર નથી કરતા, વિચાર નથી કરતા, કે પછી આ લોકોના દિલ ઉપર તાળા લાગી ગયા છે? અઝીઝો, રસૂલે કહ્યું દુઆ કબૂલ નથી થતી કારણ કે દિલ મુર્દા. ખુદાએ કહ્યું મારી કિતાબમાં તમે મનન નહીં કરો તો એનો મતલબ એ છે કે આ દિલ તમારા બંધ છે, મુર્દા સમાન જ છે. રસૂલે કહ્યું કુરાન પડો છો પણ એના ઉપર અમલ નથી કરતા. અને ઓલી 3 વસ્તુ જે છે ફક્ત ઈ જ શિકાયત નહીં કરે, કુરાન મજીદની અંદર ખુદ રસૂલ પોતે પણ શિકાયત કરશે. ઓ 3 વસ્તુ કઈ હતી બચ્ચા? હમણાં પહેલી કુરાન, બીજી મસ્જિદ, ત્રીજી તાલીમ. વાહ, આ 3 વસ્તુ જ નથી. પરવરદિગાર આલમ સૂરે ફુરકાનની 30મી આયત, 25મો સૂરો, આયત નિશાન 30. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. રસૂલે કરીમ અલ્લાહની બારગાહમાં શિકાયત કરે છે ને કરશે, ખુદાયા મારી આ કોમે તારી કિતાબ કુરાનને એક તરફ છોડી દીધી છે. મેં આટલી મહેનતથી ને આ લોકો સુધી પહોંચાડેલી, પણ મારી ઉમ્મત ઇન્ન કૌમી ઇત્તખદુ હાદલ કુરઆન મહજૂરા. આ કુરાન મહજૂર થઈ ગયું, એને તજી દેવામાં આવેલું છે. અને અગર અરબી ભાષાને સમજાવવા જાઓ
તો ખુદાએ આ લફ્ઝ વાપર્યો છે ઇત્તખદુ, યાને કે જાણી જોઈને મૂકી દીધું છે, ભૂલમાં નહીં, જાણી જોઈને આ કિતાબને છોડી દીધી છે. આ કિતાબ માટે મારા અને તમારાથી કેટલો સવાલ કરવામાં આવશે. અને પછી હું કહું કે મારી દુઆઓ કબૂલ નથી થતી. મારો રિશ્તો ખુદાની કિતાબ સાથે કેટલો છે? ક્યારે મેં વિચાર કર્યો? આ કુરાનની અંદર એ જે ખજાનો છે એ ખજાનો મને નસીબ થાય છે ક્યારે? મારો રિશ્તો કુરાન મજીદ સાથે કેવો છે? આગલી પાછલી મજલિસની અંદર મેં સવાલ કર્યો હતો કે આજના મુસલમાનને કુરાનની આયતો તો એક તરફ, કુરાનની અંદર જે 114 સૂરા છે એના નામ યા ગણતરી કરાવો તો ધક્કા મારી મારીને 10 સુધી માન પહોંચે રહી છે. અને મેં તમારા દરમિયાન અનુભવ પણ કરેલો. તો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા આપણે જયારે અનુભવ કર્યો ત્યારે? તમે હતા જી સાહેબ? 5 સુધી પહોંચ્યા હતા. કુરાનમાં 114 સૂરા, અને આજનો મુસલમાન ધક્કા મારી મારીને કુરાનના પહેલા 5 સૂરાના નામ આપી શકે. સૂરે ફાતિહા, સૂરે બકરા, સૂરે આલ ઇમરાન, સૂરે નિસા, સૂરે માઇદા. માઇદામાં આવીને મુસલમાન અટકી જાય, કારણ કે માઇદા એટલે ખાવાની વાત. મેઝ તૈયાર, પેટ ભરાઈ ગયું, આના પછી અમને કાંઈ વધારે જરૂર નથી. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. નહજુલ બલાગામાં મૌલાએ કાયનાતે કુરાનની તારીફ કરાવેલી છે કે આ કુરાન છે શું. ઘણી વસ્તુ બયાન કરવાની છે, પણ કુરાનની ઓળખાણ પહેચાન કરાવતા કરાવતા મૌલાએ કાયનાતે કહ્યું, એ મુસલમાનો ઇસ્તંતિકુ, આ કુરાન સાથે વાતો કરો, એ તમારા સાથે વાતો કરશે. ઇસ્તંતિકુ, નુત્ક કરાવો એને, એની દોસ્તી લ્યો, એના સાથે મિત્રતાને બાંધો. અગર આ કુરાન સાથે તમે રિશ્તો કાયમ કરવાની કોશિશ કરશો તો એ તમને જિંદગીના રાસ્તાઓ બતાવતું જશે. પણ આજનો મુસલમાન કુરાનને એક તરફ છોડી દીધું છે. અને અગર પડે છે તો કોઈના નસીબ હોય તો કઈ સમજવાની કોશિશ નથી કરતો. તમને એક દાખલો આપું. આજે મેં કઈ કોઈ જગ્યા ઉપર દાખલો આપ્યો હતો, હા, સ્કૂલમાં. આ હકીકી વાક્યો છે. આનો મતલબ એ નથી કે જે માશાઅલ્લાહ તાઆલા આપણી કોમની અંદર કુરાન પડે છે એને છોડી દે. નહીં, એની અંદર જે ઇબરત સમાયેલી છે ને એના બારામાં થોડું હું મનન કરું. તમે હર કોઈ જાણો છો કે હું પેરિસથી ને આવું છું, ફ્રાન્સથી ને. અમારે ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટની એક સિસ્ટમ હોય છે ને મેટ્રો કહે છે, ટ્રેન જેવું હોય, એ અંડરગ્રાઉન્ડ ચાલતું હોય. એમાં એક દિવસ તો બનાવ એટલો બન્યો, સાચો વાપર્યો, કે આપણા એક ભાઈ હોજાશિયા ટ્રેનની અંદર બેઠા. એને ટ્રેનની અંદર એમની સીટના બાજુમાં એક મુસલમાન અરબ ભેગા થયા. બંને હમ ઉમર નૌજવાન, બંને વાતોએ ચડી ગયા. વાતો કરતા કરતા વાતો ત્યાં આવીને અટકી કે બંનેમાંથી એકે સવાલ કર્યો. આપણા ભાઈએ અરબને પૂછ્યું કે અચ્છા આપણે મુસલમાન છે, કહ્યું તું કુરાન પડતા જાણે છે? ખોજાભાઈએ અરબને પૂછ્યું, તને કુરાન પડતા આવડે છે? તો અરબે કહ્યું, મને નથી આવડતું. તો આપણા ગુજરાતી ભાઈએ કહ્યું કે ઈ કેમ બને? તું અરબ, કુરાન મજીદ અરબી જબાનમાં, રસૂલે કરીમ ખુદ પોતે અરબ, તું પહેલેથી ઉપરથી નીચે સુધી તારા રગો રગની અંદર અરબ, અને તને કુરાન મજીદ પડતા ન આવડે, ફેર શું કરું? નથી આવડતું. અરબે પૂછ્યું, તને આવડે? હા, મને આવડે. તને કેમ આવડે? કહ્યું, અમારી એક સિસ્ટમ છે, નાનપણથી ને અમારા માવી તો અમને મદ્રેસામાં નાખે, લાઠીઓ ખાય, ક્યારે જાય ને ક્યારે ન જાય ને, જનાબને બધાને ઉલ્લુ બનાવતા હોય, પણ ધક્કા મારી મારીને કુરાન અમને શીખાડે, એટલે અમને આવડે છે. બહુ સારું કહેવાય. અરબે પૂછ્યું કે કુરાન તને આવડે? કહ્યું, કઈ સમજ જે પડી? તો એના ઈ તો કઈ ના સમજો, પોપટ માફક પડી દઉં, પણ જે પડું એવું કઈ ના સમજો. તો આરબે કહ્યું, હું તારા કરતા ઠાવકો ના, કયામતના દિવસે ખુદા તને 2 લાઠી 2 લાકડી વધારે મારશે.
મને જ્યારે પકડશે તો હું ખુદાને કહી દઈશ મને આવડતું જ નહોતું, રસ્તો છોડ, હું જાઉં. તને 2 લાકડી વધારે મારશે કે આવડતું તું ને કાંઈ સમજવાની કોશિશ ન કરેલી. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આલીએ કહ્યું એ સંત કો આ કુરાન સાથે રિશ્તો જોડો, એનું પેટ ફાડી ફાડીને તમને મોતીના ખજાનાઓ, જબરરોદ એમની અંદર જે ખજાનો સમાયેલો છે એ તમને દેવાને મફતમાં તૈયાર છે. એટલે રસૂલ પણ શિકાયત કરશે કે મારા કલમા પડવા વાળા આ કુરાનને છોડી દીધું હતું. એટલા માટે આજની દુનિયામાં આપણે મુસલમાન ઉપર લોકોનો આરોપ છે કે અગર મુસલમાનોને ઊંડાણથી જોવા જાઓ કે મુસલમાનની જિંદગીને તપાસો તો ધક્કા મારી મારીને કુરાનની એક આયત ઉપર આ લોકો અમલ કરે છે. ફક્ત એક. કુરાન મજીદમાં કેટલી આયત છે બચ્ચા? હા, આ સવાલ એના માટે પૂછ્યો હતો કે આ ભૂલને સુધારો. આપણી કોમની અંદર નાનપણથી આપણી જેટલી ગુજરાતીની કિતાબ હોય, ઉર્દુની કિતાબ હોય, બધાય ઠેકાણે આ સંખ્યા લખેલી છે જે ખોટી છે. જેને પણ પૂછો સીધો જવાબ ટપકે. 6000 સાથે બોલો, 6666 બધી ગલત. કુરાન મજીદમાં હકીકતમાં 6236 આયત છે. આ જે ફિગર છે 6666 નો, એ રાઉન્ડ ફિગર યાદ રાખવા માટે આપણને બયાન કરવામાં આવ્યો છે. તો કુરાનમાં 6236 આયતો છે. એમાં લોકોનું કહેવું છે કે આ મુસલમાનો ફક્ત અને ફક્ત એક આયત ઉપર અમલ કરે છે. આ સાચી વાત છે આ લોકોની કે આપણે એક જ આયત ઉપર અમલ કરે છે? તમને કેમ લાગે છે? 6236 માંથી ને 6235 ને છોડી દીધી છે, એક આયત ઉપર મુસલમાન કામ કરે છે. આ સહી વાત છે? હવે ડરો નહીં, સહી વાત નથી. તમને હમણાં દલીલ આપી દઉં કે આ જે આરોપીઓ છે એ બધે જૂઠા છે, પણ એની વાતમાં મુદ્દાની વાત છે, એ બાદમાં બયાન કરીશ. પણ પહેલે દુનિયાને સાબિત કરી દે કે અમુક મુસલમાનો કુરાનની એક આયત ઉપર અમલ નથી કરતા. તો પહેલે આપણે દલીલ લઈએ એક આયત જેના ઉપર તમે જરૂર અમલ કરશો. ખુદાએ કહ્યું સૂરે અહઝાબ, કુરાન મજીદનો 33મો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 56 ઇરશાદ થયું, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વ સલ્લિમુ તસ્લીમા. એક ઉપર અમલ થઈ ગયો, બીજી ઉપર અમલ કરો છો, રમઝાન અલ મુબારકના રોઝા તો રાખો છો. હા, ખુદાએ સૂરે બકરાની 183મી આયતમાં ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ કુતિબા અલૈકુમુસ સિયામ કમા કુતિબા અલલ લઝીના મિન ક્બલિકુમ લઅલ્લકુમ તત્તકૂન. એ લોકો યાદ રાખો, ન ફક્ત અમે કુરાન મજીદની 2 આયત ઉપર અમલ કરે છે, પણ એ આયત કેમ ખતમ થઈ છે એ અમને આવડે છે કે તત્તકૂન છે છેલ્લે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. जिंदाबाद. ત્રીજી આયત परवरदिगार आलम सूरह आल इमरान ની 97મી આયત 397. खुदाए कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला. खुदा માટે લોકો ઉપર હજ બેતુલ્લાહ કરવું ફરજ છે, એના માટે કે જેના પાસે આવવા જવાની તાકાત હોય, ઇસ્તિતાઅત હોય. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે હજમાં જઈએ છીએ, તો એટલું તો 3 આયત ઉપર તો અમલ કર્યા. તો આ દુનિયાનો જે આરોપ છે એની જગા ઉપર નથી. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. પણ આરોપ ઉપર જ્યારે નજર કરશો ના
તો મેં તમને કહ્યું મુદ્દાની વાત લાગશે. અને આ અમલની રૂપ જે છે ને એની અંદર પણ બે જાતના છે. ઓલા મજલિસમાં બેસવા વાળા 3 જાતના હતા ને, મને ખબર છે તમે વાટ જોજો કે ક્યારે બાપુ બયાન કરશે. સબર કરો, સબર. ઓલી હદીસ પણ અડધી લટકેલી રાખેલી છે, દરરોજ બધા પકડે છે, બાપુ બયાન કરી દે ને, બયાન કરી દે ને. આવશે, એ પણ આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા. એક સલાત પઢે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. તો આની અંદર પણ બે જાતના, જેના ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, બે જાતના. એક સમજાવવા વાળા એટલે અમે બધાય બાપુ હઝરત, એક સાંભળવા વાળા નીચે બેસવા વાળા એટલે તમે બધાય. તમારા માટે કુરાને શું કહ્યું? લોકો કહે છે આ મુસલમાનો, આ નીચે બેસવા વાળા કુરાનની એક આયત ઉપર અમલ કરે છે. અને એ પણ એક નથી, હકીકતમાં બે છે. પરવર્તિગારે આલમ સૂરે સફ કુરાન મજીદનો 61મો સૂરો, આયતનું નિશાન 2 અને 3. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. એ લોકો, લિમા તકુલુના મા લા તફઅલુન, કબુરા મક્તન અન તકુલુ મા લા તફઅલુન. ઈમાન લાવવા વાળા, શા માટે તમે લોકોને એવા કામ કરવાનું કહો છો કે જે ખુદ પોતે તમે નથી કરતા? શા માટે તમે બીજા લોકોને એવા કામ કરવાનું કહો છો કે જે ખુદ પોતે નથી કરતા? કબુરા મક્તન ઇન્દલ્લાહ અન તકુલુ મા લા તફઅલુન. ખુદાની બારગાહમાં એ મોટા ગુનાહોમાંથી છે કે લોકોને એવા કામ કરવાનું કહેવું કે જે ખુદ પોતે ન કરતા હોય. આ તમારી આયત, અમારી આયત. પરવરદિગાર આલમ સૂરે બકરા કુરાન મજીદનો બીજો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 44. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. અતઅમુરુના અન-નાસ બિલ બિર્રિ વ તનસૌના અનફુસકુમ વ અંતુમ તતલુના અલ-કિતાબા અફલા તઅકિલૂન. એ લોકો, તમે માણસોને હિદાયત કરો છો, નેકીની દોરવણી આપો છો અને ખુદ પોતાને ભૂલી જાઓ છો. વ તનસૌના અનફુસકુમ વાંતુમ તતલુન અલ-કિતાબ. આયતો ઉપર આયત કુરાનની ફાડતા જાઓ છો, કુરાનની તિલાવત કરતા જાઓ છો, તમે પોતે અમલ નથી કરતા. આ લોકોની શિકાયત, આપણા ઉપર આરોપ છે કે મુસલમાનો આ આયતો ઉપર જ અમલ કરે છે. યાને કે જે પોતે કરે છે એ બીજાને નથી કરવા દેતા, યા તો બીજાઓને એવા કામથી રોકે છે કે જે ખુદ પોતે કરે છે. અને સમજાવવા વાળાનો પણ આ જ હાલ છે. અને કોમની અંદર અગર સુધારો નથી થતો તો આ કુરાન મજીદની આયત આપણા માટે ગવાહ અને દલીલ છે. તમારા બુઝુર્ગ ખતીબ આલિમ દીન, ખુદા એમને સલામત રાખે, જે નામ નથી આવ્યું તમે ઇલાહી આમીન કહી દીધું. એક સલાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. હર કોઈ તમારામાં માશાઅલ્લાહ ખતીબને ઓળખો છો, ડોક્ટર કલ્બે સાદિક ઓળખો, બધે ખુદાને સલામત રાખે ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે આમીન કહો. તો ડોક્ટર કહે છે એમની તકરીરની અંદર, મેં કાનેથી સાંભળેલું છે કે એમની મજલિસમાં કોઈ આવીને એમના પાસે શિકાયત કરેલી કે મૌલાના તમે બધા આટલી મજલિસો પડો છો, આટલી મજલિસો પડો છો, અમારામાં કઈ અસર થતો જ નથી. ને ઇમામ કઈ પણ કહેતા એમના સહાબીઓને, તો સહાબી ફૌરન ઇમામ કહેતા કે આમ કરે કે લોકો કરતા. શા માટે આમ છે? તો ડોક્ટર સાહેબે, મૌલાના કલ્બે સાદિક સાહેબે બહુ જ આસાન જવાબ આપ્યો. કહ્યું અમારામાં ને ઇમામમાં ઈદ તો ફેર છે, અમે જે કહીએ છીએ એ કરતા નથી, અમે જે કહીએ છીએ એ અમે કરતા નથી. ઇમામ જે કહેતા હતા પહેલે કરીને દેખાડતા હતા અને પછી કહેતા હતા તો લોકો અમલ કરતા. અમે જે કહીએ છીએ અમુક અમલ નથી કરતા. તો અઝાન મોહતરમ, દુઆઓ કબૂલ નથી થતી એનું કારણ દિલ મુર્દા. દિલ મુર્દાનું બીજું કારણ કુરાન પડો છો પણ એના ઉપર અમલ નથી કરતા. અરે કેવું કુરાન ખપે છે,
सादिक आल मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इरशाद फरमावे छे ला युअजिबुनी मसहफुन फिल बैत यत्रुदिल्लाहु बिहि शयातीन। छठा इमाम कहे छे મને એવું કુરાન બહુ જ પસંદ છે કે જે કુરાન ઘરની અંદરમાં હોય અને કુરાનના લીધે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એ ઘરમાંથી ને શૈતાનોને ભગાવે। મને એવું કુરાન પસંદ છે કે જે મારા ઘરમાં હોય, જેના પ્રતાપે, જેના દ્વારા, જેના હસ્તક, જેનાથી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શૈતાનોને ભગાવે। સવાલ, મારા ઘરની અંદર જે કુરાન છે એ કુરાનની અંદર આ તાકાત છે। છઠ્ઠા ઇમામ શું કહેવા માંગે છે કે મને એવું કુરાન મુસલમાનોના ઘરમાં ખપે છે અને પસંદ કરું છું કે મુસલમાનો એ કુરાન ઉપર અમલ કરી કરીને દીન ઇસ્લામનો દુશ્મન શૈતાનને દૂર કાઢે। હું બે છઠ્ઠા ઇમામ હમણાં જોઈને આવું છું, દૂરની વાત નથી, મારું કલેજું કબાબ થઈ ગયું, પણ આશા છે કે આ વાત સહી ના હોય। હમણાં 8:30 એટલે 7:20 લગભગ 1 કલાક અને 10 મિનિટ પહેલા અહીં મહેફિલમાં મજલિસ પડવા આવતો હતો। મારા બાજુમાં એક ગાડી પસાર થઈ અને મને જાણ કરવામાં આવેલી કે આ બચ્ચાઓ આ તમારી મજલિસ બાપુ સાંભળવા આવે છે। એ 4 થી 5 બચ્ચાઓ જેટલા હતા ગાડીમાં, ગાડીના બાજુમાં અમુક પસાર થયા તો એ ગાડીમાં વાજા અને ગાયન અને મ્યુઝિક ફૂલ પાવર। હમણાં 1 કલાક 20 મિનિટ પહેલે 10 મિનિટ પહેલાની વાત છે। અને પછી ગાડીમાં લટકેલું શું હોય? ઓલી સીધી વચલો જે શીશો હોય ને, એ બધે આપણી આદત કે 4 કુલ તો રાખવાના, ગાડીમાં 4 કુલ તો રાખવાના। એ જ ગાડીમાં આ શૈતાન સમાયેલો હોય, ઘરની અંદર પણ કુરાન હોય, યા પણ શૈતાનના કામ કરતા હોય જ। આ છે કુરાનનું મકામ મારા તમારા ઘરમાં। અને કુલની જ્યારે વાત કરો તો એક એવું કુલ છે, ઈ તો ઘરમાં આપણને ગળાવું છે ને એના બારામાં જાણીએ છીએ। કુલ કેટલા છે કુરાનમાં બેટા? કુલના સૂરાઓ કેટલા છે? સીડીમાં લટકેલા હોય, હા 4 છે ના? કેટલા છે? આ ભાગેથી કોઈ અવાજ દે? હા, આ આપણો કુરાન સાથેનો રિશ્તો છે। કુરાન મજીદમાં 5 કુલ છે। અમે કેવા બાપુ નવી વાત કરે છે, અમે નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા 6666 ઈ ફિગર ફળાવ્યો। આ બાપુએ વળી બીજો ફિગર દીધો કે કુરાનમાં 4 કુલ નથી 5 છે, એ પણ તપાસી આવજો। પરવરદિગારે આ કુલ મને પસંદ નથી એટલા માટે કે આ કુલ જે છે ને કુરાન મજીદનો 72મો સૂરો છે અને કરબલાના શહીદોની જે ગણતરી છે 72 શોહદા, કુરાન મજીદનો 72મો સૂરો છે। પણ એનાથી હું ભાગું છું કારણ કે આ સૂરાનું નામ છે સૂરે જીન। જિન્નાતથી તો બહુ ડરીએ, તો જિન્નાતની વાત મને કોણ શીખાડે? સૂરે જીન શરૂ થાય છે કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, કુલ ઉહિયા ઇલૈયા, મારા હબીબ કહી દે। યાને કુરાન મજીદમાં 5 કુલ છે, 4 નથી। પણ હું 5મો મને લટકાવો જ નથી કે સૂરે જીન ક્યાંય લટકાઈ ગયો તો આપણે વચમાં લટકાઈ ગયા। એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર। આ છે મારો તમારો રિશ્તો કુરાનનો। અને એક તરફ આપણે પોતાને જાફરી કહીએ અને કુરાનનું નામો નિશાન ફક્ત વાંચવામાં, સમજવામાં અને અમલ કરવામાં તો આખો કાફેલાના પાછળ। એટલે રસૂલે ખુદાએ કહ્યું કે તમે શિકાયત કરો છો ના, દુઆઓ કબૂલ નથી થતી, કુરાન પઢો છો
કુરાન પઢો છો પણ એના ઉપર અમલ નથી કરતા. કુરાનની અંદર કેટલા અહકામ છે, કુરાનની અંદર કેટલી દોરવણી છે. અઝીઝાને મુહતરમ, કરબલાના મેદાનમાં જે કુરાનને સમજવા વાળા હતા એ ન હતા, એમને હુસૈને બોલાવ્યા દુનિયાને સાબિત કરવા માટે કે ઇમામના અન્સાર અગર બનવું છે તો આ કુરાન અને ઇલ્મ અને ફિક્હથી રિશ્તો બાંધવો જોઈશે. પરવરદિગારે આલમ કુરાન મજીદ આલ ઇમરાન 7મી આયત, એમની અંદર ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયું છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વલા યઅલમુ તાવીલહુ ઇલ્લા અલ્લાહ વરાસિખૂન ફિલ ઇલ્મ. આ કિતાબની તાવીલ અલ્લાહ સિવાય અને જે ઇલ્મની અંદર ગોઠવાયેલા છે એના સિવાય આની તાવીલ કોઈ નથી સમજી શકે. આ ઇલ્મ રાખવા વાળા ઇન્સાન એને આજે હુસૈન બોલાવી રહ્યા છે, કારણ કે આ કુરાનના સાથીઓ હતા. કરબલાના મેદાનમાં જ્યારથી હુસૈન મતલૂમ આવ્યા છે, ખૈમાઓની અંદર બીબીઓ બેચેન છે. હર દિવસે કોઈ ના કોઈ લશ્કર કરબલાના મેદાનમાં આવી રહ્યું છે. એ લશ્કરો સાથે ઘોડાની ટાપોની અવાજ પણ આવી રહી છે. બચ્ચાઓના કાનમાં શોરો શેન પણ થઈ રહ્યું છે. એવામાં તારીખની અંદર અરબાબે મિંબર આપણને બયાન કરતા આવ્યા છે, કિતાબોની અંદર છે કે જનાબે ઝૈનબે ઇમામ હુસૈનને બોલાવ્યા અને કહ્યું, માજાયા, આ સામે વાળાના લશ્કર ઉપર લશ્કર આવી રહ્યા છે, એ મારા માજાયા, શું આપણું મદદગાર કોઈ નથી? શું આપણી સહાય અને મદદ માટે કોઈ નહીં આવે? નતીજો શું થયો? હુસૈન મઝલૂમે એક ટપાલ લખ્યો, કરબલાથી એક ટપાલ લખ્યો અને કાસિદને કૂફા તરફ રવાના કર્યો અને કાસિદને કહ્યું કે જા, મારો ત્યાં એક બચપનનો નાનો દોસ્ત છે હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર, એમને જઈને આ મારો ટપાલ પહોંચાડી દે. અઝાદારો તારીખની અંદર મળે છે કે કૂફાના હાલાત બહુ જ ગંભીર હતા. એ કાસિદ કૂફાની અંદર પહોંચ્યો, હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરના દરવાજા ઉપર દક્કુલ બાબ કર્યો. એ વખત હતો કે જ્યારે હબીબ એમની અહેલિયા સાથે દસ્તરખાન ઉપર હતા. અરે અજબ મામલો થયો. એક વખત એ આવ્યો કે લુકમો જે છે એ ગળામાં અટકવા લાગ્યો અને દાકુલ બાપ પણ થયો. હબીબ થોડા બેચેન થઈ ગયા કે આ લુકમો શા માટે અટકી રહ્યો છે. હબીબ ઊભા થયા, કહ્યું કોણ છે? જવાબ આવ્યો, અના બરીદ હુસૈન. હુસૈનનો કાસિદ આવેલો છે. કહ્યું મારા મૌલા હુસૈનનો પત્ર આવેલો છે અને ટપાલ આવેલો છે. એકવાર હબીબે ટપાલને ખોલ્યો, એમની અંદર શાયદ પડ્યું હશે, અય હબીબ, ફાતિમાનો લાલ મેદાને કરબલામાં ઘેરાઈ ગયો છે અને ફાતિમાનો લાલ બહુ બેટી સાથે આવી ગયો છે. હબીબ નુસરત માટે શું આવશો? હબીબે ટપાલને પડ્યો અને પાછા દસ્તરખાન ઉપર બેસી ગયા. એક વખત આવ્યો, બીબીની નજર હબીબ ઉપર પડે. કહ્યું, હબીબ શું માજરો છે? કહ્યું, આપણે જમી લઈએ, આરામ થયો. કહ્યું, નહીં, તમો ગબો ગંભીર લાગે છે, કઈ બયાન કરો. કઈ શું બયાન કરું? હુસૈન મઝલૂમનો ટપાલ આવ્યો છે, એ કરબલા પહોંચી ગયા છે અને નરનાએ આધાની અંદર ઘેરાઈ ગયા છે. હબીબ બેઠા હતા અને ઝૌજાએ પૂછ્યું, કહ્યું, હબીબ શું ઈરાદો છે? કહ્યું, નહીં, વિચાર કરી રહ્યો છો. કહ્યું, ઝહરાનો લાલ ઘેરાઈ ગયો છે ને તમો વિચાર કરો છો? હબીબ, હું જવાને તૈયાર છું. બસ હબીબ એમની ઘરવાળીનું ઇમ્તિહાન લઈ લીધું, ઈરાદો કરી લીધો, હું મૌલાની નુસરતે જઈ રહ્યો છું. હાલાત બહુ જ મુશ્કેલ છે. હબીબ નીકળે તો કેમ નીકળે? અરે આરામથી ને ગુલામને બોલાવ્યો. કહ્યું, અય મારા ગુલામ, મારા ઘોડા અને સવારીને એક જગા ઉપર લઈ જા. હું આહિસ્તા આહિસ્તા ત્યાં આવીશ અને ત્યાર પછી કરબલાનું રૂખ કરીશ. અઝાદારો તારીખની અંદર મળે છે કે ગુલામ પોતાની સવારીને લઈને નીકળી ગયો. હબીબ પણ પોતાના ઘરેથી બાદમાં નીકળ્યા, પણ હબીબ પોતાની જાનને બચાવતા બહુ જ દેરથી ને ગુલામ પાસે પહોંચ્યા. હજી નજદીકમાં પહોંચવા વાળા હતા કે હબીબની કાનોમાં એવી આવાજ આવી. હબીબ તડપી ગયા. અરે શું સાંભળ્યું? જે ગુલામને ઘોડો લઈને મોકલ્યો હતો ના, એ ઘોડા સાથે ગુલામ વાતો કરી રહ્યો છે અને કહે છે, એ હસબે બા વફા, મારા માલિકને આવવામાં દેર
થઈ ગઈ છે. અરે ઘબરા નહીં, ઝહરાના લાલ કરબલામાં નુસરત માટે આવ્યા છે. હે ઘોડા, હું તારા ઉપર સવાર થઈને હુસૈનની નુસરત માટે જઈશ. હબીબે જ્યારે આ સાંભળ્યું, કહ્યું ખુદાયા શું જમાનો આવી ગયો છે. અરે ગુલામો પર હુસૈન ઉપર ગિરિયા કરે છે. હબીબ આવ્યા, કહ્યું આઈ મારા ગુલામ, આજ પછી ન હું તારો માલિક ન તું મારો ગુલામ. ચાલ સાથમાં ઝહરાના લાલની નુસરત માટે જઈએ. અઝાદારો અલ હાસિન હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર કરબલાની અંદર પહોંચ્યા. પણ શું થયું? જ્યારે હબીબ ખૈમાએ હુસૈનની અંદર આવ્યા, અરે તકબીરોની આવાજ બલંદ થઈ. તકબીરોની આવાજ ઝૈનબના કાનોમાં પહોંચી. અરે સવાલ કર્યો, અરે શું માજરો છે? કોઈ કહ્યું શહેઝાદી, અરે હુસૈનના બચપનના મિત્ર હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર આવ્યા છે. ઝૈનબે કહ્યું, અરે લોકો જાઓ, હબીબને ઝૈનબના સલામ પહોંચાડો. અઝાદારો હબીબને બીબીના સલામ મળ્યા. હબીબ સર મારવા લાગ્યા. અરે શું જમાનો છે? અરે અલીની પુત્રી ગુલામ ઉપર સલામ મોકલાવે છે. હા આઝાદારો, એ મોકો પર આવી ગયો કે હબીબ પોતાની જાનને નિસારો ફિદા કરવા માટે મૌલાની બારગાહમાંથી ઇજાઝત લઈને મેદાન તરફ ગયા. એક વખત આવ્યો, અરે હબીબે મેદાનમાંથી સદા બલંદ કરી, મૌલા મારી ખબર માટે આવો. અઝાદારો, હુસૈન હબીબના લાશા ઉપર પહોંચી ગયા. અરે થોડી વાર માટે મનન કરજો. અરે હબીબને એક હસરત રહી ગઈ છે. મેં થોડી વાર પહેલા રિવાયતને દોહરાવી હતી. તારીખની અંદર મળે છે, એક કિતાબ છે બિખરે મોતી નામની, એમના લેખક ગુનાહે કબીરાના છે. એક નાનકડો વાક્યો બયાન કરે છે કે હબીબ પોતાની જાનને નિસાર તો કરી ચૂક્યા, પણ હબીબના દિલમાં હજી એક હસરત છે. કયું એક ઝાકિર હતા, હર રોજ મસાયબ પડતા. અરે એક વખત એમના સપનામાં હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર આવ્યા. અરે જોયું, હબીબ સરથી લઈ પૂરું તન જખમી છે. ઝાકિરે પૂછ્યું, અય હબીબ, શું કઈ હજી તમન્ના બાકી છે? અરે હબીબે કહ્યું, અય ઝાકિર, અરે મુજ હબીબની એક તમન્ના છે. અય કાચ ખુદા પાછું જિંદગી આપે. હબીબની તમન્ના છે જ્યાં હુસૈનની ફરશે અઝા બિછાવવામાં આવે, ત્યાં હુસૈને મઝલૂમ ઉપર હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર આંસુ બહાવે. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتضل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين.